सो आपण काय बघितलं की CO2 प्लस वॉटर फॉर्मिंग अ कार्बोनिक ऍसिड H2CO3. आता ही एन्झाइम मेडिएटेड रिएक्शन आहे. ओके, सो इफ enzyme is not present, so in the absence of enzyme this reaction is very slow and just 200 molecules will be formed in an hour. Okay, because you know CO2 is highly soluble in water. Okay, it will form the carbonic acid पण किती फक्त 200 molecule in an hour. आणि आता बघा पुढची स्लाइड. If the enzymes are present, however, if the enzymes are present within the cytoplasm, जर कार्बोनिक अनहायड्रेज असेल, so CO2 plus H2O giving H2CO3 आणि हे कार्बोनिक अनहायड्रेज जर एन्झाइम प्रेझेंट असेल तर then it will form 6 lakhs molecule every second. बघा, जर एन्झाइम नसेल तर फक्त 200 मॉलिक्यूल पर आवर आणि एन्झाइम असेल तर 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड. Are you getting the fast activity of this enzyme? And hence we say enzymes, they are the biocatalyst. कळतंय का significance? So through every slide I am explaining the significance of enzymes as a biocatalyst. Okay, so the enzyme accelerate the reaction rate by about 10 million times. The power of enzyme is incredible. Okay, so हे महत्वाचं. So 10 million times reaction will be accelerated. So incredible power. There are thousands of enzymes. Each catalyzes a unique chemical or metabolic reaction. खूप सारे enzymes आहेत. आपली body full of enzymes and so many activities are performed only because of the enzymes. Now you know glucose to pyruvic acid. कुठला pathway? बोला, which pathway? EMP pathway. Yes, the glycolysis, or it is a EMP pathway. So it is actually a metabolic pathway. Okay, in which glucose becomes a pyruvic acid by 10 different enzyme catalyzed metabolic reaction. So at each step there is a enzyme. Already I said. And under anaerobic condition, see, your muscle require most of the oxygen which you are taking. For the activity of your muscles, skeletal muscles, you require oxygen. Supposing you have glucose and no oxygen, so this glucose now will get converted into lactic acid. Kadi? So this is again very important. In anaerobic situation, so I will highlight this. You also highlight from your NCERT. You can read this in your NCERT on page number. दिसतंय का? 155. Glucose to pyruvic acid च्या खाली. दिसलं सगळ्यांना? So in our skeletal muscle under anaerobic condition, lactic acids is formed. Okay. Under aerobic condition, pyruvic acid is formed. महत्वाचं हायलाइट करून ठेवा. दिसलं सगळ्यांना? ग्लुकोज टू पायरुविक ऍसिड ची रिएक्शन दिली, त्याच्या खालच्या पॅराग्राफ मध्ये बघा एक 4-5 लाईन सोडून. इन आवर स्केलेटल मसल अंडर अनएरोबिक कंडिशन. दिसलं का सगळ्यांना? हो मॅम. त्याला हायलाइट करा मग. सो अंडर अनएरोबिक कंडिशन काय होतंय? लॅक्टिक ऍसिड इज फॉर्म आणि अंडर एरोबिक कंडिशन पायरुविक ऍसिड इज फॉर्म. करेक्ट? आणि मग ह्या लॅक्टिक ऍसिड मुळे जसं काल पण सांगितलं, यू गेट मसल क्रॅम्प्स. समजा मी मॅरेथॉन पळलीच नाहीये कधी आणि मी उद्या ठरवलं की मला मॅरेथॉन पळायचंय 10 किलोमीटर. सो काय होईल? माझ्या बॉडीला तेवढी ऑक्सिजन कॅरिंग कपॅसिटी नसल्यामुळे ग्लुकोज विल गेट कन्वर्टेड इनटू लॅक्टिक ऍसिड आणि घरी आल्यावर जे मसल क्रॅम्प्स येतील, दॅट इज ड्यू टू दिस लॅक्टिक ऍसिड. ईस्ट मध्ये काय होतंय बघा. हे ईस्ट सेल आहेत, आपण हे मायक्रोस्कोप मध्ये पण बघतो, असे ओव्हल शेपचे दिसतात. आणि जेव्हा ईस्ट, बेकर सिस्ट, आपण आधी पण ह्याचं नाव घेतलेलं आहे. बेकर सिस्ट, त्याचं सायंटिफिक नेम इज सॅकॅरोमायसिस
सिरिवेसी त्याच्यावर क्वेश्चन येतो. हा ईस्ट काय करतो, अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन साठी इम्पॉर्टंट आहे. ओके, ग्रेप ज्यूस मध्ये आपण जर ईस्ट टाकला, मी घरी केली होती, ह्या ग्रेपच्या सीझन मध्ये मी घरी वाईन बनवली होती युजिंग द ग्रेप ज्यूस आणि ईस्ट सेल, इट विल फर्मेंट अँड इट विल फॉर्म वाईन. दॅट इज अ मायक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस. म्हणून मागे पण मी तुम्हाला म्हटलं होतं, सुला वाईन्सला जर भेट दिली तर सुला वाईन्स गो फॉर स्टडी विजिट, नॉट फॉर द फन विजिट. ओके, so Sula wine is preparing all this wine and that is a microbiological, our biological process. मुलांनाच डेमॉन्स्ट्रेशन साठी मी ही वाईन फर्मेंटेशन आम्ही केलं होतं. सो ग्रेप ज्यूस मध्ये ईस्ट सेल आणि दॅट वॉज फर्मेंटेड फॉर 21 days. आफ्टर 21 days it formed this wine. That is what is a alcoholic fermentation. Hence different conditions मध्ये different products are possible. ओके, ईस्टला ग्रेप मध्ये टाकलं तर वाईन, पण आपल्या बॉडी मध्ये काय होणार आहे, लॅक्टिक ऍसिड. राईट, कळतंय का? येस हॅलो, Yes, ma'am. ओके चलो. व्हॉट इज अ फिजिकल प्रोसेस, बोला. Ma'am, second option. Second option. Any more options? कोणाला काय बोलायचं अजून? Yes, second option. Second option. Yamini, second option. Second, yes. So the second option is correct. Okay, chalo, next. बोलो. Option. Option number? First option. First. Yes, correct. Lactic acid. Yes. Lactic acid. Yes. Now the enzymatic conversion. आता ह्याच्यात जेवढं कळतंय तेवढं बघा, मी तुम्हाला सोपं करून सांगते. So how do enzymes brings about such high rate of chemical conversion? तुमचं पेज नंबर 155, 9.12.2. So you know about active site. Okay, the chemical or metabolic conversion refers to the reaction. So A आहे, B आहे आणि प्रोडक्ट काहीतरी AB असा फॉर्म होणार. Simple. So the chemical reaction which is converted into product is called as a substrate. Substrate म्हणजे काय, की ज्याचं एन्झाइम बरोबर कॉम्बिनेशन होऊन जो प्रोडक्ट तयार करणार. सो हा सबस्ट्रेट त्याच्या एक्झॅक्टली कॉम्प्लिमेंटरी साइट आहे बघा इथे. त्या कॉम्प्लिमेंटरी साइट मध्ये तो अशा पद्धतीने इथे फिट झाला, तो इथे असा फिट झालेला आहे आणि मग हा प्रोडक्ट फॉर्म झालेला आहे. म्हणजे परत सांगते, एन्झाइम इज से हेक्सोकायनेज, हा ग्लुकोज, हा एन्झाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन म्हणजे हेक्सोकायनेज आणि ग्लुकोज, आणि एन्झाइम रिलीज झाला बिकॉज इट इज अ कॅटलिस्ट. तो तसाच्या तसा बाहेर निघाला, पण त्याने काय केलं, प्रोडक्ट फॉर्म केला, ग्लुकोज 6-फॉस्फेट. क्लिअर? हेच आपण थोडंसं ग्राफिकल बघणार आहोत आता. तेच आहे इथे. सो सी एनिमेशन बघा. एन्झाइम विच इज अ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. ओके, तो बघा त्या सबस्ट्रेट मध्ये फिट होतोय, सॉरी ऍक्टिव्ह साइट मध्ये तो सबस्ट्रेट फिट होतोय, बरोबर, बिकॉज इट इज अ लॉक अँड की मॉडेल. ओके, अँड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट. हे जे रिलीज झाले ते प्रोडक्ट, एन्झाइम तसाच्या तसा बाहेर आला. ओके, symbolically this is depicted as substrate is giving product. पेज नंबर 155 सेम रिएक्शन दिलेली, मी तेवढंच इथे बोलतीये. इन प्रेझेन्स ऑफ एन्झाइम, सबस्ट्रेट इज गिव्हिंग प्रोडक्ट इन प्रेझेन्स ऑफ एन्झाइम. क्लिअर?
Okay. So substrate binds to the enzyme at active site that is the cleft or pocket and leads to the formation of product. Okay. Obligatory formation of enzyme substrate complex. Obligation म्हणजे काय? मस्ट. म्हणजे जेव्हा प्रॉडक्ट फॉर्म व्हायचा असेल विथ द हेल्प ऑफ एन्झाईम तर एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होणं सगळ्यात आधी इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे ते मस्ट आहे. ते जर नाही झालं तर प्रॉडक्ट फॉर्म होणार नाही. ओके. नाउ वी स्टँड फॉर एन्झाईम. दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रान्झियंट फेनॉमेनॉन. ट्रान्झियंट म्हणजे काय? एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन E प्लस S. हा मग काय होणार आहे? ES आणि मग प्रॉडक्ट. तर दिस इज अ ट्रान्झियंट फॉर्मेशन. म्हणजे काय? ट्रान्झियंटचा मराठी अर्थ काय किंवा सिंपल इंग्लिश? बोला बोला. आर यू देअर? बोला. बोला रे राजांनो. सगळे इंग्लिश मीडियमचे आहेत ना निम्मे तरी तुम्ही. दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रान्झियंट फेनॉमेनॉन. त्याच्यावर क्वेश्चन येतो. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ट्रान्झियंट फेनॉमेनॉन और परमनंट फेनॉमेनॉन? चला बोला. वी आर ऑन पेज नंबर 156. बोला. आहेत ना सगळे की गायब झाले? ट्रान्झियंट म्हणजे टेम्पररी का? टेम्पररी, फॉर शॉर्ट टाइम. ओके. ट्रान्झियंट फिनॉमिना म्हणजे अगदी थोड्या वेळेसाठी. थोड्या वेळासाठी. मराठीत लिहिते इथे बघा. मला इथं लिहिता मराठी. थोड्या वेळासाठी म्हणजे फॉर शॉर्ट टाइम. म्हणजे जसं ईशा म्हणाली टेम्पररी. ही जे आहे कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होणार आहे तो अगदी थोड्या वेळासाठी फॉर्म होणार. कधी? की जोपर्यंत त्याच्यात प्रोडक्ट नाही निघत. आणि म्हणून आपण म्हटलं ना की पर सेकंड कार्बोनिक अनहायड्रेस असेल तर कार्बोनिक ऍसिड पर सेकंड किती मॉलिक्यूल तयार करतं? किती मॉलिक्यूल तयार करतं? 6 lakhs. इतकं फास्ट येते. आणि मग ते पर सेकंड म्हणजे तो फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड साठी कॉम्प्लेक्स ES फॉर्म. ओके. आता हे आपल्याला खूप ग्राफ याच्यामध्ये मी टाकलेत पण तुमच्या एनसीईआरटी मधला 156 पेज नंबरवरचा 9.6 ग्राफ बघा. ओके. बघा आता हा सबस्ट्रेट होता. हा एन्झाईमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला आणि ही त्याची ट्रान्झिशन स्टेट आली. ट्रान्झिशन स्टेट म्हणजे काय? तो एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनलाय. ओके. आणि त्याचा आफ्टर एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग इज कंप्लीटेड द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड. ट्रान्झिशन स्टेट त्याची आली आहे. ट्रान्झिशन स्टेट फॉर शॉर्ट टाइम अँड इमिजिएटली इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. कळतंय का? ओके. मी पुढचा ग्राफ घेते. थोडंसं डिफिकल्ट जाणार आहे आय नो. ओके. In other words, structure of substrate get transformed into the structure of product. म्हणजे ग्लुकोजचं जर समजा असं स्ट्रक्चर असेल तर तो प्रोडक्ट फॉर्म करताना असा काहीतरी प्रोडक्ट फॉर्म झाला. म्हणजे ह्या स्टेज मधनं तो आणि इथे तो एन्झाईमशी लिंक्ड होता. ह्या स्टेज मधनं तो ह्या स्टेज मध्ये यायला त्याला एका ट्रान्झिशन स्टेट मधनं जायला लागणार आहे. सो द पाथवे ऑफ म्हणजे इथून इथे तो जातोय. सो ट्रान्झिशन स्टेट स्ट्रक्चर. सो त्याचा जो स्ट्रक्चर आहे ट्रान्झिशन स्टेट म्हणजे ट्रान्झिट फ्लाईट असता. कधी तुम्ही फ्लाईटने कुठे गेला असाल तर एक ट्रान्झिट फ्लाईट किंवा आपण एका काय म्हणतो त्याला एका रेल्वेतनं आपण दुसऱ्या रेल्वेत चढतोय. थोड्या वेळासाठी आपण ट्रान्झिट करतोय. वेगळा वे बदलतोय.
सो दॅट इज अ ट्रान्झिशन स्टेट. ओके, कळतंय का तुम्हाला? मला माहित नाही, नसेल कळत तर विचारा प्लीज. ओके, so there could be many more altered structural states between stable substrate and product. त्यांच्यामध्ये जो काही होणार आहे बराचसा स्ट्रक्चरल चेंजेस त्यांच्यामध्ये होणार आहे बिफोर फॉर्मिंग टू प्रॉडक्ट. ओके, एन्झाईम आहे, सपोजिंग पेन आहे हा, सो पेन. ओके, पेन इज अ एन्झाईम, त्याचा कॉम्प्लिमेंटरी हा सबस्ट्रेट, आणि ह्याच्या आतमध्ये खूप सारे चेंजेस होतील बिफोर इट इज फॉर्मिंग टू दिस पर्टिक्युलर प्रॉडक्ट. कळतंय? दॅट इज द मिनिंग ऑफ दिस blue cloud. Okay, there could be many altered structural state between the stable substrate and the product. Okay, आणि मग ही स्टॅबिलिटी कशी आहे? दॅट इज रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेटस. कसं बघा, हे दोन ग्राफ आहे. हा ग्राफ आहे, हा तुमच्या एनसीईआरटीचा ग्राफ आहे. दिस ग्राफ पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल म्हणजे काय? अबिलिटी टू वर्क. तुमचं पोटेन्शियल किती आहे? एखाद्याचं पोटेन्शियल असेल मी 12 तास अभ्यास करू शकतो, 12 आवर आय कॅन स्टडी. दुसरा म्हणेल नो, आय जस्ट कॅन स्टडी फॉर 1 आवर. मग ह्याचं पोटेन्शियल हे, आणि ह्याचं एचं पोटेन्शियल हे, आणि बीचं हे पोटेन्शियल. सो पोटेन्शियल एनर्जी इज व्हॉट? पोटेन्शियल इज अबिलिटी टू परफॉर्म द ऍक्टिव्हिटी. ओके, मग आता इथे बघा, हा सबस्ट्रेट आहे, एस आहे, ही ट्रान्झिशन स्टेट आहे, आणि हा इथे प्रॉडक्ट फॉर्म झालेला आहे. ऍक्टिव्हेशन एनर्जी त्याला कमी लागणार आहे. एखादा जर खूप हुशार आहे, समजा दोघांच्या बुद्धिमत्तेची आपण तुलना केली, प्रत्येकाचं आपल्या आपलं ब्रेनचं फंक्शनिंग असतं, किती कोण काम करू शकेल. हा आता 1 तास आहे, पण ह्याला मार्क मिळत आहेत 340 ऑन 360. समजून घ्या मी काय म्हणते. आणि हा 12 तास अभ्यास करतोय, पण तरी ह्याला 250 मार्क्स मिळाले 360. म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी कमी कोणाला लागतीये? ह्याला लागतीये, पण हा परफॉर्म बेटर करतोय. समजतंय का तुम्हाला मी काय म्हणतेय? येस अनु? येस मॅम. येस. मला माहिती हे थोडंसं डिफिकल्ट आहे समजून घ्यायला, पण एकदा समजून घ्या, नाही कळलं तर विचारा. मग हेच इथे होतंय बघा, हा जेव्हा एन्झाईम त्याला प्रेझेंट आहे तेव्हा त्याची ऍक्टिव्हेशन एनर्जी कमी लागतीये. तेच आपण म्हटलं ना की 6 लाख मॉलिक्यूल फॉर्म होत आहे पर सेकंड. का? कारण त्याला ऍक्टिव्हेशन एनर्जी कमी लागतीये, म्हणजे जास्त एनर्जी तो खर्च करत नाही. मग काय? कारण ह्याची ब्रेनची कपॅसिटी चांगली सपोज. मग हा उरलेले 11 तास काय करणार आहे? मग हा उरलेले 11 तास दुसरं काही काम करणार आहे. तो खेळ खेळणार आहे, स्पोर्ट्स मध्ये असेल तर स्पोर्ट्स मध्ये जाणार आहे, किंवा त्याला आणखीन रिडिंग पाहिजे असेल, एक्स्ट्रा रिडिंग, तर तो ते करणार आहे. त्याला ड्रायव्हिंग शिकायचंय, तो ड्रायव्हिंग शिकणार आहे. हो ना? म्हणून मग ह्याची एनर्जी इथे वाचतीये ना. पण तेच एखाद्याला करायला 12 तास लागतायत, म्हणजे हा विदाउट एन्झाईम, त्याला ऍक्टिव्हेशन एनर्जी जास्त लागतीये. गेटिंग? अल्टिमेटली काय, दोघांना नीटलाच अपियर व्हायचंय, म्हणजे प्रॉडक्ट काय तुमचं नीट आहे. प्रॉडक्ट ह्याचं जास्त फॉर्म झालं, कारण ह्याला हा एन्झाईम आहे आणि हा विदाउट एन्झाईम आहे, म्हणून ह्याचा प्रॉडक्ट फॉर्म व्हायला कमी. म्हणजे जसं कार्बोनिक अनहायड्रेज इन अ आवर इट इज प्रोड्युसिंग जस्ट 200 मॉलिक्यूल विदाउट कार्बोनिक अनहायड्रेज, CO2 प्लस H2, आणि विथ कार्बोनिक अनहायड्रेज इट इज प्रिपेरिंग 6 लाख. म्हणजे हे झालं ना ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. कळतंय का व्हॉट इज ऍक्टिव्हेशन एनर्जी? आय होप तुम्हाला कळतंय हे. Okay, so the y-axis is representing the potential energy. So this is a y-axis, तुम्हाला ग्राफ माहिती आहे, and x-axis is representing the progression of the transformation, progression of the reaction. Okay, if product is at lower level than AB, it is तुमचा एनसीईआरटी मध्ये वाचा, इट इज अ एक्झोथर्मिक रिएक्शन. आता रिएक्शन एक्झोथर्मिक आहे, कसं ओळखायचं बघा आपण. अगेन विल गो बॅक. प्रॉडक्ट इज फॉर्म, वाचा ते काय, वाचा बरं. कोण वाचतंय एनसीईआरटी मधनं? कोणाला दिसलं ते? दिसलं का ऑन पेज नंबर 156?
सेकंड पॅरेग्राफ बघा. द वाय ऍक्सिस दिसला, रिप्रेझेंट द पोटेन्शियल एनर्जी कंटेंट. कळलं? दिसलाय का? द एक्स ऍक्सिस रिप्रेझेंट Yes. of the structural transformation or states through the transition state. The energy level difference between S and P. If P is at lower level than S, बघा P ची लेवल लोअर आहे, S ची लेवल इथे आहे आणि P ची लेवल इथे आहे. म्हणजे P काय लोअर लेवलला आहे. बरोबर ना? अरे येस नो? Yes, Yes. ma'am. मग ती रिॲक्शन असेल एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. मग तुम्हाला ग्राफ देतील आणि विचारतील की बोला ही एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आहे का? नाही. तो ही एक्झोथर्मिक रिॲक्शन कशी ओळखायची? सबस्ट्रेट पेक्षा प्रोडक्ट खाली आला म्हणजे त्याला एक्झोथर्मिक रिॲक्शन झाली. म्हणजे काय झालं? त्यांनी एनर्जी रिलीज केली की गेन केली? Release केली. है ना? म्हणजे एनर्जी इज रिलीज्ड. सो चेंज इन फ्री एनर्जी. इथे एनर्जी बाहेर पडली, एक्झिट झाली. थर्मिक इज एनर्जी. सो द रिॲक्शन एक्झोथर्मिक आहे. कसं ओळखणार? प्रोडक्ट जर सबस्ट्रेट पेक्षा खाली आहे तर रिॲक्शन इज एक्झोथर्मिक. इथे हायलाइट करा किंवा लिहून ठेवा. हीट आउट झाली इथून. सो ही एनर्जी आणि ही एनर्जी, प्रोडक्ट सी इज अ प्रोडक्ट, देन द रिॲक्शन इज एक्झोथर्मिक. केलं तिथे हायलाइट? एन्झाईमचं एवढं जरी केलं ना सफिशियंट. ओके. काही असो, रिॲक्शन एक्झोथर्मिक असो किंवा एंडोथर्मिक असो, पण आपल्या सबस्ट्रेटला ट्रान्झिशन स्टेट मधनं जावं लागणार आहे. ते कंपल्सरी. हायलाइट करा परत तिथे. वन नीड नॉट सप्लाय एनर्जी in order to form the product. However, whether it is exothermic or spontaneous or endothermic, S has to go through much higher energy state or transition state. हा जो पॅराग्राफ आहे तो तुमच्या एनसीईआरटीचा दिसला का तुम्हाला? So it has to go through much higher energy state or transition state. Transition state हा हायेस्ट आहे पीकला. ग्राफ मध्ये पण बघा तुम्ही 9.6 च्या ग्राफ मध्ये पण बघा, ट्रान्झिशन स्टेट सगळ्यात हायेस्ट आहे. म्हणजे त्याला हायर एनर्जीला जावंच लागणार आहे. पोटेन्शियल एनर्जी हायर. ओके. सबस्ट्रेट हॅज टू गो थ्रू दिस हायर एनर्जी स्टेट, दॅट इज अ ट्रान्झिशन स्टेट. हे कळलं का? सगळ्यांचं मला कळलं पाहिजे. ईशा, गौतम, यामिनी, मुग्धा, ऋतुजा मला माहित नाही तुला किती कळेल आज, कारण दिस इज अ फर्स्ट क्लास. देवश्री, यामिनी, सुमेधा, थोडं अजून म्हणजे वाचावं लागेल स्वतःहून, पण मग कळतंय त्याचं. अगदीच अवघड नाही जाते. हा. काही असो, ती रिॲक्शन बाहेर एनर्जी टाकणारी असो, एनर्जी ऍब्झॉर्ब करणारी असो किंवा स्पॉन्टॅनियस कशी पण असो, पण त्या सबस्ट्रेटला ट्रान्झिशन स्टेट मधनं जायला लागणार आहे. ट्रान्झिशन स्टेट काय? ती हाय एनर्जी स्टेट, म्हणून तिथे तो पीक आहे. ओके. बघा आता हे जे आहे, हा जो आहे हा दगड ढकलतो इथून. हे किती अवघड जाणार आहे त्याला, हो ना? इथून मग ते खाली पडताना तो पटकन पडेल, पण हे ढकलायला त्याला किती जड जाणार आहे. म्हणजे हा काय विदाउट एन्झाईम प्रयत्न करतो, राईट? पण आता ह्याने जर हे ट्रॉलीवर घेतलं, त्याला चाकं असतील, ट्रॉली ऑपरेट करणं त्याला सोपं जाईल की नाही? हो. दगडाला असंच इतका मोठा दगड त्याच्या जीवापेक्षा जडतो. हेच आपल्या एन्झाईमचं रोल आहे. बघा, कन्सेप्ट ऑफ ऍक्टिव्हेशन एनर्जी काय म्हटलं आपण? जर इथे सबस्ट्रेट आहे आणि प्रोडक्ट वरती गेला, मग रिॲक्शन झाली एंडोथर्मिक. म्हणजे काय? त्याला हीट द्यावी लागली, त्याला इथे हीट प्रोव्हाइड करायला लागली. आणि एक्झोथर्मिक कशी? सबस्ट्रेटच्या खाली प्रोडक्ट आहे
मग ती रिॲक्शन इज अ एक्झोथर्मिक. कळलं का? हो. म्हणजे हा का दाखवलाय कारण ह्याला इथून दगड नेताच येणार नाही, त्याला ह्या डोंगरावरनच इथून न्यायचंय आणि म्हणून जर ट्रॉली लावली तर मग तो रोल करेल एन्झाईमचा, एवढं ते फास्ट होऊन जाईल. ओके, चल सिंपल. So reaction with catalyst and reaction without catalyst. So difference between average energy content of S and that of this transition state is called as a activation energy. कळलं activation energy कुठली आहे? तुमच्या ग्राफ मध्ये बघा, ह्या मागच्या ग्राफ मध्ये मी दाखवते, हा ग्राफ तुमच्या एनसीईआरटीचा आहे. सो ही झाली ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. ही ऍक्टिव्हेशन एनर्जी कशी काढणार आहे, हो ना? सो दिस इज द ऍक्टिव्हेशन एनर्जी विथ एन्झाइम. ची ऍक्टिव्हेशन एनर्जी कशी काढणार आहे? द डिफरन्स बिटवीन ऍव्हरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस अँड दॅट ऑफ द ट्रान्झिशन स्टेट. कळताय? ही पूर्ण एनर्जी, ही पूर्ण एनर्जी ही पूर्ण एनर्जी आणि त्याच्यातनं ही एनर्जी वजा केली. माहित नाही बाबा तुम्हाला किती कळतंय. सपोजिंग दिस इज ऍक्टिव्हेशन एनर्जी विदाउट एन्झाइम, म्हणजे ही आपण ही पूर्ण इथून तर इथपर्यंत आपण पकडू ही एक्स एनर्जी. ओके, आणि त्याच्यातनं ही एनर्जी मायनस केली, या पूर्ण एनर्जी मधनं ही इतकी एनर्जी मायनस केली, सॉरी ही इतकी. सपोजिंग हे y, so x minus y is equal to say हे z, this is z and this z is a activation energy. कळतंय का हे? that is what is over here. ही पूर्ण एनर्जी x, ही एनर्जी y आणि म्हणून आपल्याला इथली ही एनर्जी मिळणार z. that is what is activation energy. The difference between the average energy of S from that of this transition state is called as a activation energy. So enzyme brings down this activation energy. कळलं का रे हे सगळ्यांना? येस मॅम. येस मॅम. कोणाला अडचण येते हे तुमचं थोडंसं फिजिक्स केमिस्ट्री सगळं मिक्स आहे ह्याच्यात. हा, मग एमसीक्यू करायचे. चल, द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर्स टू एज रिएक्शन, है ना? द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज सबस्ट्रेट. exactly, yes, it is substrate. In nature of enzyme, E plus S, ES, EP, E plus P. Sopa question. So E stands for एन्झाईम. yes, and that's all about this particular topic. मी हे recording pause करते आणि मग आपण गप्पा मारू, काय कळलं काय नाही.